Hello everyone, welcome to the lecturing session of Indian Financial Markets BCom 5th semester, Rani Chennamma University, Belagavi. Let us today learn about the reasons for poor performance of primary capital market. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಳಪೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Before going to the discussion, let us have a quick recap of the mechanism of new issue in the capital market, which is discussed earlier. New issue means the process of offering securities to the public for the first time. There are some methods of raising capital in the primary capital market. This includes first one, public issue, second one, right issue, third one, preferential allotment, fourth one, offer for sale method, fifth one, placement method. First one, public issue means the process of offering securities to the general public directly by the issuing company. Second, the right issue. Right issue means the process of offering the securities to the existing shareholders, not to the general public. Third one, preferential allotment. As the name itself indicates, that company will offer the securities to the few selected investors. And offer for sale method. In this method, the company, instead of offering securities to the general public, offer the securities to the intermediaries like housing, issuing houses, merchant bankers, investment banks, stockbroker, etc. They distribute the securities, sell the security to the general public. Fifth one, placement method. It is just similar to offer for sale method, but with a difference is that in this case, the company sells securities to the issuing houses who have a list of large number of investors who are ready to purchase the securities. They are the clients of the housing issuing houses. So therefore, in this method, the company offer the securities to the issuing houses. Issuing houses offer the securities to their clients. These are some methods of raising capital in the primary capital market. Let us see the learning objectives of this session. The learning objective of this session is to make the learners acquainted with the reasons for poor performance in primary capital market. I hope you that after completing this session, the students are able to know the reasons for poor performance of capital market. Now we will see the reasons for poor performance of primary capital market. So, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇದು ಕಳಪೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. There has been a huge upswing after new economic policy in 1991 after inception of financial sector reforms. But still there are some problems and constraints being developed in the financial market in general and capital market in particular. 1991ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ನಂತರ, ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ಎರಡನೇದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್, risk aversion, inordinate delay in the allotment process, problems of the company, instability and volatility, price rigging, unethical practices, lack of liquidity, last one, cost of capital issues. ಮೊದಲನೇದು ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಉಳಿತಾಯದ ಅಸಮರ್ಪಕ ಚಾಲನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಎರಡನೇದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರಿಸ್ಕ್ ಅವರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಷ್ಟ ಭಯದ ಒಂದು ತಡೆಯುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಶೇರ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗಳ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಳಂಬ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅನೈತಿಕ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಅನೈತಿಕ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದ್ರವ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳೇನಿರ್ತದೆ
ಇವುಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ineffective mobilization of savings. The new issue market could not mobilize adequate savings from the public. Hardly about 5% of financial savings of the household sector is mobilized for investment in shares and debentures. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಹತ್ರ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಸಣ್ಣ ಸೇವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಅವರು ಶೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದು, ಶೇರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಶೇರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆ ರಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂತಹ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಂಥವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪೂರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊಬೈಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನು ಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸು ಸೇವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವು ವಿಫಲ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ದ ನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಪೀಲ್ ಟು ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಶೈವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಂದರೆ ಶಿಶು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ರೋಲ್ and they do not pay adequate attention to the preparation of the project reports, though it is their responsibility to do so. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ಕೆಲಸ, ಬಟ್ ಅವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್, ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆಫನ್ ಡಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟಾಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ನ್ಯೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಸ್ಕ್ ಅವರ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಷ್ಟ ಭಯ ಹಂಚಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್. ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ bearing securities are more attractive to the investing public, so they prefer debentures to equity shares. ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೇನಾಗಿರ್ತವೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಆಗಲಿ ಬಿಡಲಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಈ ರಿಸ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕಂಪನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಬಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಿಫರ್ ಆಗೋ ಥರ ಜನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, inordinate delay in the process, in the allotment process. The average investor in the semi-urban and rural area has to send the application form for shares to the centers where banks accept it. He has to incur some expenditure on securing a bank draft and postal charges for mailing it. Till the shares are allotted, he suffers loss of interest. If the shares are not allotted, he has to pay the collection charges in getting the refund of the application money. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಷೇರು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೋವಾಗ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಲೇಗಳಿಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ. ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಆತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಜೊತೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಮತ್ತು ಮೈಲಿಂಗ್ ಖರ್ಚುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನಿಗೆ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನ ಹಣ ರೀಫಂಡ್ ಹಾಕೋದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆದರೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಡಿಲೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಡಿವೇಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ದ ಇಶ್ಯೂ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಫರ್ ಸಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ often tempted to present a rosy picture about the project figures of turnover, profits, dividend, etc. for the future, which can be avoided. ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಯಾವ ಥರದ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ಹಂಚ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಗ್ರೌತ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವರೆಗೂ ಗ್ರೌತ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮೋಸ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಥರ್ಡ್ಲಿ, ದೇ claims about over subscription are often false. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವರು ಕೊಡುವಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೊಲಟಿಲಿಟಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ವೈ ಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. Delivery-based trading is normally a genuine investment activity, while day trading is speculative in nature. As more and more trades are in the form of day trading, it makes the market volatile. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವೀಗ ಡೆಲಿವರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದೇ ಜುನಿಯರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರನ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪೂರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣ. ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಫಾರಿನ್ institutional investors and domestic mutual funds have pumped in huge funds in the market. But whenever there are negative sentiments, all such funds are withdrawn, which make the markets even more volatile and unpredictable. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಮ್ಮೆಲೆ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸೊ ಫಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಪೂರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೈಸ್ ರೀಕಿಂಗ್, ಕೃತಕವಾಗಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ when the companies come up with the capital issue in the capital market, primary capital market. The prices of shares are artificially pulled up before issue of securities by the companies. This artificial increase in the shares is done by some buyers and sellers among themselves or among group which engages itself in such type of activities. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕೃತಕವಾಗಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅವರವ್ರ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬೂಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್, ನ್ಯೂ ಕಂಪ್ನೀಸ್, entrepreneurs, brokers, other intermediaries are sometimes involved in unethical practices in various ways, like mergers and acquisition through malpractices, entering into insider trading technique, rigging of prices before new issue, spreading misinformation, rumors, promoting fake shares are among the unethical practices prevailing in the market. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಕೃತಕವಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ಗಳನ್ನ ಏರಿಕೆ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಮಾಂಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮುಂದಾಗ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟು ಅಸ್ಥಿರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕೂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ಸೊ ದ್ರವ್ಯತೆ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈವನ್ ದೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10,000 companies listed in Indian stock market, the shares of only few companies are actively traded in the market. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಯಾಕಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓವರಾಲ್ ನಿಯರ್ಲಿ 90% ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ in nearly 90% of the companies there is no liquidity. It is clearly shows that Indian markets are suffering from poor skewed liquidity. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಮರ್ಜರ್ ಆಗೋದು, ಅಕ್ವಿಷನ್ ಆಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಾಗಿ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ಅದು ಅನ್ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಅಂದರೆ ಆ ಹೊಸ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ವೆಚ್ಚಗಳಾಗ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪೂರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾರ್ಮಲಿ debt form of capital is preferred by the companies for tax advantage. The equity capital is cheaper over the debt, but if the opportunity cost or alternative use of capital is considered, it is not the cheapest form of capital. In order to satisfy the investor, companies have to pay the dividend to the investors. ನಾವು ಡೆಟ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಡೆಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಚೀಪರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಕಮಿಷನ್, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವೆಚ್ಚಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ದೊರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ these are few reasons of the poor performance in capital market. So for more information, contact me in person. So I will give the contact details. So I will give the further details. I will give the references also. You can refer these books, K. Natarajan and E. Garden, N.K. Gupta and Monica Chandra, Financial Market Institution Services. So you refer ಮಾಡಬಹುದು. Thank you, one and all.